न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। लोकतंत्र है या राजतंत्र है, लोकतंत्र है या राजशाही है, कांग्रेस के MLA दी बोली किहो जी है? लोकतंत्र वाली तो घट्टो घट नहीं है। लोकतंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति दूजे की रिस्पैक्ट करता, विचारां दी, अहुदियां दी। ना कि कोई MLA कहेगा कि हाँ तू इलाके च आया, मैनू सत श्री अकाल नहीं बुला के गया। ये सत श्री अकालां राजतंत्र च बुलाईयां जांदियां सी, ये सत श्री अकालां ने ਜਿਹੜੀਆਂ राजशाही च बुलाईयां जांदियां सी। लोकतंत्र सब नू बराबर होने का हक दिंदा, सब दे अहुदे ने, सब दी रिस्पैक्ट है। ये नहीं कि कोई SHO MLA की रिस्पैक्ट नहीं करता, पर एक MLA कहता कि मेरे एरिए च आया। ये एरिए कदों वंडे गए? ये पंजाब कोई लोकतंत्र है ਜਾਂ कोई ਵੱਖ-ਵੱਖ एरिए ने? राणा गुरजीत का अपना एरिया है, विरसा वलटोहा का अपना एरिया, विक्रम मजीठिया का अपना एरिया, हरमिंदर गिल का अपना एरिया। एरिए कदों वंडे गए? भगवंत मान का अपना एरिया, गुरजीत औजला का अपना, संदीप संधू का अपना, दलजीत चीमा का अपना। एरिया च पंजाब कदों वंडिया गया? यही हल्कियां का रौला पैंदा सी अकाली दल वेले, यही कांग्रेस वेले। असीं तुहानूं एक रिपोर्ट दिखाउने अज MLA ने कीता कि किस तरीके दे नाल MLA है जिहड़े ओह SHO नूं कह रहे ने। तुसीं रिपोर्ट देखो कि आप ही डिसाइड करो लोकतंत्र या राजतंत्र है। राजशाही आ चुकी है या लोकतंत्र बचा होया? डिबेट शुरू करांगे, पहले रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना के कहर दौरान योद्धा वांग डटी पंजाब पुलिस की खुद मुख्यमंत्री समय समय ते हौसला अफजाई करते नजर आ रहे ने। पर पट्टी तो कांग्रेस विधायक हरमिंदर गिल इस संकट की घड़ी विच भी अपनी विधायकी दा रौब झाड़ते नजर आए। हरमिंदर गिल दी एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है, जिस विच ओह हरीके दे SHO नवदीप सिंह नूं सिर्फ इसलिए धमकाते नजर आ रहे ने क्योंकि चार्ज संभालण तो 3 दिन बाद भी SHO उन्हां दे दरबार सलाम करन नहीं पहुंचिया। हेलो, सत श्री अकाल MLA साहब। हाँ जी, SHO साहब कितने दिन से लगे जिसे हरीके थाने? हाँ जी, हैं? हाँ जी सर। कितने दिन हो गए तुम हरीके लगे? मेरी परसों हारी। कितने दिन हो तुम हरीके लगे दसो? परसों हारी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਚ MLA ले जाओ कल टेलीफोन करना है? नहीं सर, मैं परमिशन ली सी सर तो। एक मेरी सुन ला, मेरे छोटे वीर MLA की पावर होती है। बुद्धू नहीं MLA तुरे फिरते जिसे मर्जी ऐसा जो लगती जिसे मर्जी चौंकी इंचार्ज लग जाओ, तो बुद्धू नहीं थे MLA। नहीं मत के शहर भुलेखा हो जिसे मर्जी ऐसा करते रहो। तू कहने ऐसा शिफ्ट करेगा MLA गल करके बिना? नहीं सर, कब्जी गाल की है मैंने? नहीं तू कब्जी गाल की है मैंने? नहीं सर, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ MLA ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ MLA ਨੇ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟਿਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ? ऑडियो क्लिप वायरल हुई तो विधायक साहब मुश्किलों विच घिर गए। फिर की सी? फेसबुक ते एक पोस्ट लिख के सफाई पेश करन दी कोशिश करते हुए उल्टा SHO नू फोन टैपिंग दा कसूरवार ठहराया। नाल ही लिखिया कि सिर्फ मिलन दा गिला कीता सी, कोई गाल थोड़ी कड्डी सी। ਜਦੋਂ मैं SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੜਸੀ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਰੀਏ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਪਵਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ SHO ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ। कोरोना महामारी खिलाफ जंग विच पंजाब पुलिस के जवान किस तरह अपनी जान जोखम विच पा के ड्यूटी निभा रहे ने, इस दी बानगी पटियाला दे हरजीत सिंह जिन्हां दा हथ वड़ दिता गया सी अते जलंधर दे उस ASI ने दिता जिस ते एक नौजवान ने गड्डी चढ़ाउण दी कोशिश की। पर सत्ता दे नशे विच चूर कुछ सियासतदान हाले भी समय दी नजाकत ना समझते हुए सिर्फ अपनी कुर्सी दा रौब झाड़न विच लगे हुए ने। तरन तारण तो सिद्धार्थ अरोड़ा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब।
ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਕਦੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ? ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਐਸਐਚਓ ਆਇਆ ਨਵਾਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਬਣ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ? ਉਹ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀ, ਉਦਘਾਟਨ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ? ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਐਸਐਚਓਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਿ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ? ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 9 ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਖੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡ ਲਏ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਰਾਜਤੰਤਰ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮੰਨੂਗਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, KSI ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ASI ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੇਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਉਹਦਾ ਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਪਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ, ਸੰਧੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਸ ਜੋ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾਗਾ, ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ,
ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ 3-4 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੁਣਾਏ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਲਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं शुरू च गल आखी है संधू जी, जो मान जी ने किया बिल्कुल असि कहने हैं कि जो मान जी ने भी कानून मुताबिक नहीं किया वो गलत है, नहीं होना चाहिए दे अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक संधू जी कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक चीज़ां होनी चाहिए। संधू जी एक सिंपल जा जवाब दिओ, संधू जी सिंपल जा जवाब दिओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ यादविंदर जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू सी। मैं जिवें दस्सिया कि दलित साडी भैन उस ते एक किस्म का अत्याचार होया सी, जिस तो कि 1.5 घंटे की कोशिश सी SHO साहब नूं लभण दी। वो SHO साहब नवे आए सी, नवे आए है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। SHO ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। SHO ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਬਤੌਰ SHO ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਰਟਸੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि जी मैं इत्थे SHO आ गया, कोई गलबात कोई काम होवे, आ मेरा नंबर है आप, क्योंकि आजकल नंबर भी मोबाइल हर कोई आपदे पर्सनल लैके चलता है। मैं इंसीडेंट नूं एक बारी भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, फर्क समझो, मैं इंसीडेंट नूं जस्टिफाई नहीं कर रहा, पर नाल दी नाले गल कह रहा कि ये इंसीडेंट इस किस्म के जिस किस्म के आपां हुण मान साहब की जिंदगी दी मैं कोई गल्लां कीतियां हुंदे है, कई बार सिचुएशन बन जाती है, कह जाता है, इसे करके उन्हें मंदभागा या अनफॉर्चुनेट कहा जाता है। संधू जी इंसीडेंट ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਲੋਚਨਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। बिल्कुल। दलजीत चीमा साडे नाल जुड़ चुके हैं श्रोमणी अकाली दल तो, मैं तुहाडे कोल आउणा संधू जी, तुहाडा काफ़ी टाइम ले लिया। दलजीत चीमा जी की कहना चाहुंदे हो? सवाल उठा रहे सी संदीप संधू कि तां सब कुछ पहलां भी हुंदा रहिंदा, होया मंदभागा नहीं होना चाहिए सी। तुहाडी पार्टी की सोचदी है चीमा जी? देखो गल यह है कि संधू साहब नूं मेरी बेनती है कि उस ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ SHO ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, परसों का लग्या, उन्हें अगों कहा और नाल दी नाल जवाब सी भी इदा तू SHO शिफ्ट कर देवी ना, इत्थे MLA बैठा मैं, तू SSP नूं फोन कर सकदा ते मैनूं क्यों नहीं फोन किया? ये जिहड़ी धमकी भरे लहजे दे नाल एक SHO जिहड़ा जुडिशियल सिस्टम दे विच थाना जिहड़ा हैगा वो इंसाफ दी पहली पौड़ी है। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ MLA ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਥਾਣੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆਉਂਗਾ
ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SHO ਹੈ, ਜਿਨੇ 130-40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ SHO ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਸੀ MLA ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ SSP ਬੈਠਾ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਜੀ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਮਾ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। AIG ਮੰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੱਤਾਂ ਕੌਣ ਤੋੜਦਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ASI ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ IG ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਆਹ IG ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਛੱਡਦਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ, ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਐ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਭਾਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਵੰਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਲੇਮ ਲਾਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਠੀਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਓਗੇ SHOs ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੱਢੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਗਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਥਿਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? 1 ਦਿਨ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਟਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ? ਤੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿੱਗਿਆ? ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਐਸਐਚਓ ਸ਼ਿਪਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਲਿਤ ਲੇਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਜੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਆਜੂਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ 2022 ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕਦੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ? ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੇਪ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪਾਈਂਗ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੋਚਾਪਾਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੋਨ ਟੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਰੂਲਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੰਦੀਪ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੀਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ? ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਕਰਦਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਲੀਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੜਬੜ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ